The Super Bowl signal that only triggered twice in Bitcoin's history just flashed again. Now, each time this has happened, in 2017 and 2020, Bitcoin went on an exponential run. And based on the data, this time could even be way more powerful. Now, Bitcoin right now, at the time of this video, is, 105,000. It's very expensive. Well, expensive compared to what? Expensive compared to when it was 200 bucks? Expensive compared to where it could be in a year or 5 years from now. So they're chasing price. What smart money does is they chase liquidity. We understand that when the money supply increases, asset prices go up as well. We want the leading indicator. So we can see liquidity breaking out and about to rise. We know that asset prices will continue to rise on a 3-month lag. Okay. 올해 세 번째 비트코인 슈퍼사이클이 왔고 이번 사이클이 가장 강력한 상승이 될 거라고 말하는 이 사람의 이름은 마크 모스입니다. 그는 비트코인 벤처펀드의 CEO이자 비트코인과 글로벌 경제 분석을 하는 유튜브 채널 마크 모스를 운영 중에 있고 구독자가 71만 명을 육박하고 있습니다. 비트코인이 이번 슈퍼사이클에 진입한 이유로 첫 번째는 50년 주기설의 광란의 단계에 진입했고 온체인 데이터들이 상승의 시작을 알려주고 있으며 사람들의 인식이 전환이 되는 거대 자금의 유입이 시작되었다고 마크 모스는 말합니다. 그리고 스마트 머니들의 유입도 시작이 되었습니다. 50년 주기설은 경제학자 콘드라티예프가 발견한 상승 사이클을 말합니다. 증기 기간부터 전기차, 블록체인 기술 등의 혁명이 나오면 일정한 사이클을 그리며 큰 상승을 하게 된다는 이론입니다. 첫 단계는 기술의 도입 단계로 신기술이 도입되면 가격이 바닥을 치고 점점 저점을 높여가는 시기를 말합니다. 그 다음은 광란의 단계로 이 기술의 유동성과 거대 투자 자금이 들어오면서 자산 가격이 급등을 하게 되는 시기를 말합니다. 이 광란 단계가 50년 주기설에서 가장 높은 가격 상승을 나타내는 기간입니다. 세 번째 단계는 시너지 단계로 블록체인 기술이 실생활에 정착이 되고 자산 가격의 상승세는 이때부터 차츰 꺾이기 시작하는 기간을 말합니다. 마지막은 성숙 단계로 시장의 과열이 끝나고 시장은 안정화가 되지만 이때는 스마트 머니들이 빠져나가면서 자산의 큰 하락이 시작하게 됩니다. 그리고 이후로 새로운 기술이 다시 등장해 50년 주기설의 새로운 사이클이 시작하게 됩니다. 그리고 현재 비트코인은 가장 가격이 크게 상승하는 광란 단계에 진입을 하고 있다고 마크 모스는 말합니다. 이 광란 단계는 두 가지 요건이 필요한데 첫 번째는 유동성 증가이고 두 번째는 거대 투자 자금의 유입이 되기 시작해야 한다는 것입니다. The blue line that we have here is the money supply. So it's always going up. Now, what we can see in this chart is there's a time where this M2 money supply hits a consolidation and then it breaks out and it goes higher and then it consolidates and it goes way higher and then it consolidates and it goes higher. And when we go into a consolidation pattern and then we see M2 break out with a lag, what do you think happens next? You can be an elementary kid and understand the pattern and super bull cycle that we're talking about. Now we also have the 50-year cycle that has 4 distinct phases. I talk about this all the time. And we know that phase 2 of that is what's called the frenzy phase. So we have the eruption phase, then we have the frenzy phase, and this is the biggest part of the move. So the eruption phase, the first phase, retail comes in, they buy up everything, but we're talking people with hundreds of dollars or thousands of dollars, maybe hundreds of thousands of dollars. In the institutional, in the sovereign phase, we're talking about hundreds of billions of dollars. Matter of fact, year to date, just here in 2025, we've had over almost $85 billion has gone into Bitcoin Wall Street institutional plays. 85 billion. 두 번째는 온체인 데이터상 비트코인이 상승할 여력이 충분하다고 마크 모스는 말합니다. 검은색 선은 비트코인 가격이고 밑에 있는 노란 선은 MVRV 점수입니다. MVRV는 시장 가치와 실현 가치의 차이를 정교화한 지표로 이 지표값인 노란 선이 8 이상으로 올라오게 되면 과열 구간을 나타냅니다. 그리고 2 이하일 때는 저평가 구간을 나타냅니다. 그리고 노란색 선이 이렇게 급등했을 때는 비트코인 가격이 고점이었던 것을 알 수 있습니다. 하지만 현재 시점은 노란 선이 바닥에 있기 때문에 비트코인 가격이 상승할 여력은 충분히 있다고 볼 수 있습니다. 그 다음 슈퍼사이클을 보기 위한 두 번째 온체인 데이터는 비트코인을 보유한 사람들의 미실현 손익을 알려주는 NUPL 차트입니다. 이 차트를 활용하면
투자자들의 심리 상태와 비트코인 사이클을 분석할 수 있습니다. 이 하늘색 선이 고점일 때는 대부분의 비트코인 홀더들은 이익인 상태입니다. 그리고 반대로 저점일 때는 손실인 상태를 나타냅니다. 따라서 하늘색이 고점일 때를 보면 이때부터 대량의 차익 매물이 나오기 시작하기 때문에 비트코인이 고점을 찍고 하락을 하게 됩니다. 따라서 이 하늘색 선이 고점일 때는 비트코인도 고점이었던 것을 알 수 있습니다. 그리고 현재는 하늘색 선이 충분히 올라오지 않았기 때문에 비트코인의 상승 여력은 충분하다고 볼 수 있습니다. 이번 사이클에서는 이 하늘색 선이 크게 상승하면서 검은색 비트코인 가격도 큰 상승으로 따라갈 것으로 예상이 됩니다. 세 번째 온체인 지표는 SOPR 지표입니다. SOPR 지표는 매도 시점의 비트코인 가격을 평균 매수가로 나눈 것을 말합니다. 따라서 기준선을 중심으로 위에 초록색 막대가 높을수록 비트코인 홀더들의 대부분이 수익이 난 상태이기 때문에 매도 압력이 점차 증가하고 비트코인은 고점일 때가 많습니다. 반대로 기준선 밑에 빨간 막대가 있을 때는 투자자들이 손해를 보면서 손절을 치고 있기 때문에 비트코인 가격이 바닥권일 가능성이 큽니다. 따라서 녹색 막대가 크게 올라갔을 때는 대부분 비트코인이 고점이었던 것을 알 수 있습니다. 하지만 현재 위치는 녹색 막대의 최고점에 20에서 30%도 안 되는 자리에 있습니다. 비트코인 슈퍼불장의 세 번째 요인은 새로운 기술에 대한 인식의 전환이 빠르게 바뀌고 있다는 것입니다. 증기기관의 발명으로 철도가 세상에 등장했을 때 사람들은 기존의 대중교통 수단이었던 말이 더 편하지 누가 철도를 이용하겠느냐는 불신이 팽배했었습니다. 하지만 미국과 영국의 철도가 대중화가 되면서 이제 전 세계에서 철도가 없는 곳은 거의 없다고 볼 수 있습니다. 그리고 에디슨이 전기를 처음 발명했을 때도 전기는 매우 위험하다는 인식이 많아 기존에 사용하던 촛불을 계속 사용했던 적이 있었습니다. 그리고 인터넷이 발명되었을 때도 사람들은 불신을 했었습니다. 하지만 현대사회에서 인터넷이 없어진다면 마비가 될 정도로 필수적인 네트워크로 자리 잡았습니다. 인터넷과 관련된 구글과 같은 기업들의 시가총액은 2조 달러에 육박합니다. 그리고 비트코인이 처음 등장했을 때도 폰지 사기라는 오해를 오랫동안 받아왔습니다. 과거 바이든 정부 때만 하더라도 비트코인에 대한 부정적인 입장이었고 SEC를 통해 수많은 코인 프로젝트가 소송 위기에 처했었습니다. 그리고 은행에서 비트코인에 돈을 보낼 수 없도록 제도적 규제를 했었습니다. 하지만 트럼프 정부에 들어서면서 비트코인에 대한 입장이 180도 바뀌었죠. 미국 정부는 비트코인을 전략적 자산으로 정했고 각종 규제도 완화했습니다. 심지어 대통령 개인 돈과 회사 돈, 가족들의 돈으로 비트코인을 매수하고 있죠. 이렇게 비트코인에 대한 정부의 입장이 바뀌게 되면 비트코인에 대한 사람들의 인식도 빠르게 바뀌면서 가격 상승에 기폭제 역할을 할 수 있습니다. Larry Fink, the largest asset manager in the world, head of BlackRock, saying, "I bought Bitcoin." When you have Ray Dalio, the founder of the largest hedge fund in the world, saying, "I bought Bitcoin." You have President Trump, the leader of the free world, saying, "I'm buying billions of dollars in Bitcoin." But your cousin or your hairstylist or your driver is telling you that Bitcoin is a Ponzi scam. Who do you think you should listen to? 새로운 기술이 들어오면 자산 가격이 저렴할 때 스마트 머니가 먼저 들어오고 이후 대중들의 인식이 바뀌면서 매수를 하는 순서로 이어진다고 말합니다. 그리고 현재는 혁신가와 스마트 머니들의 자금이 비트코인을 매집하고 있는 단계라고 볼 수 있습니다. 따라서 이 스마트 머니의 거대 자금들과 일반 대중들의 인식이 바뀌면서 거대 자금들이 들어오기 시작하는 현 단계가 슈퍼사이클의 초기라고 볼 수 있겠습니다. 그 이유는 처음에는 부정과 조롱, 두려움의 대상으로 신기술을 인식하지만 스마트 머니들이 들어오면서 대중들의 인식이 바뀌고 50년 주기설의 광란의 단계가 시작될 수 있기 때문입니다. I believe that will happen by about 2050, 2055. Then there's a threat. But I think we have the next 30 years in front of us. Mark, thank you. I could talk to you for hours, and we will put all your information, including I'm going to ask you off camera, any resources on Bitcoin that someone's like, I'm sold, I want to learn more. We'll have that below. 오늘은 마크 모스의 비트코인 슈퍼사이클에 대해 알아봤습니다. 마크 모스가 유튜브를 통해 제한적으로 공개했던 비트코인 가격 전망과 핵심 투자 노하우를 담은 PDF 책자를 받고 싶으신 분들은 영상 하단 더보기에 있는 카톡 링크를 클릭 후 숫자 1번과 마크 모스 전자책
메시지 남겨주시면 마크모스의 핵심 노하우가 담긴 전자책과 해석본을 무료로 보내드리도록 하겠습니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다.